This is a very special class. Just we are going to start this. This is the last day of this year. We have designed a special class for this occasion. Just we are going to celebrate the 31st. This is the first time. Already have over several years, but this is the first time we are going to celebrate the 31st. For this reason, we have designed this special class. How to take a case in classical homeopathy and in revolutionist homeopathy. In revolutionary homeopathy, there is a, what should I say, a hug difference. Noticeable difference. In classical homeopathy, we have to take everything, each and everything of the patient, his physical condition, his present mental complaints, his physical ailment, his past history, his family history, general signs and symptoms, and particular signs and symptoms. So many aspects we have to take in classical homeopathy to select the medicine. It is not easy, but very easiest way has been designed, that is propounded by Dr. Emil Segal. Dr. Emil Segal has propounded this unique method. Just if we are able to take the present mental state of a patient, we can select the right remedy, similimum remedy, right remedy and similimum remedy. What is right remedy and what is similimum remedy? Dr. Emil Segal and Dr. Hahnemann both are great masters. They wanted to teach us to select the similimum medicine, not the right medicine. So what is the difference between the right medicine and similimum medicine? Similimum medicine just cover the whole case of the patient. So how is it possible to take the whole case in revolutionist homeopathy? Just we are taking the mental state only. You may ask this question, how? Is it possible to take the total state, total case of a patient in revolutionist homeopathy? Yes, it is possible. Because we are tracing the uppermost mental state of a patient. It was advised, it was instructed by our great master, Dr. Emil and Dr. Hahnemann. We are to take the predominating mental state. This very term, it is seen in organ of medicine, predominating mental state. So what is predominating mental state? There are some mental states of a patient and the uppermost is predominating. He is dominating other mental states. Say, I am in anxiety, I am in fear, I am in delusion, I am in restlessness. So what is the uppermost? We have to select that according to Hahnemann, not that is Emil Segal. We have some allergy to revolutionist homeopathy. Just this is our ignorance. We don't know how to take a case in revolutionist homeopathy. In revolutionist homeopathy, just we observe when a patient comes
to be treated by us, he does only two things. He says something, he talks about something, and he, while talking, while expressing his complaints, just he shows his body language, that is gesture. First of all, he talks about something. Just how he talks, what he talks, this is the prime symptom, prime thing we have to take, we have to consider. What is the prime thing? First of all, Dr. Emil Segal, according to evolutionary homeopathy, he has advised us to just notice, just to observe keenly, with due attention, what he says, what he does. Says means just words, first sound, then words, then sentence, then sentence. The patient may make sound that produce sound. It is seen in laughing. It is seen in pain, weeping. These are all sounds. These emotions are expressed with sounds. Weeping, laughing. This will and woe is expressed through sounds, with the help of sound. Then words. Yes, no. This is also words. Sentence. Sentence is made with some relevant words that express the complete sense of the mind. This is sentence. That is why the construction of the sentence. The construction of the sentence is very important. Construction of the sentence means what type of words has been used by the patient. It's very important. What type of words? What is that words? Because there is our language express our inner state of the mind that we cannot see. We cannot see, we cannot observe the state of the mind, but it is expressed orally with the help of language. That is very important, very, very important. And everything expressed by the patient is very important. Everything expressed by the patient is very important. Now, where to select what is the present mental state, that is present, persisting and predominating. Present, persisting and predominating. Very, very important, very, very important. Perhaps you can remember, because we have to study that is in our textbook in English. While we are studying in class 9 and 10, 3 questions. Perhaps you can remember this, 3 questions. What is the most important thing, time, most important person, most important duty? That is task. Now, present is the most important time. In the revolutionary homeopathy, it is very much relevant. This story or this statement is very much relevant. So, first, present. Present. Next, persisting. Last one, predominating.
What is present? What is present? Present? The present complaint of the patient is present. The prime complaint of the patient is present. Next on, what he says during the highest of the that is sickness. This is present. Present means who is present? Mind is present. Where the mind is, we have to find out this. Mind means thinking, that is thought. Mind means thought. Mind represents himself with thoughts. What do you think? What is your attitude? Your behavior? Everything expressed by the mind. This is nothing but thought. And along with this thought, there is a picture, mental picture. What we can observe. This is abstract. The picture is completely abstract. Only the person, the thinker, the observer, he can perceive it, he can see it, no one else. Because it is our mental creation. This is our mental creation. So there is it is very important in revolutionary science homeopathy. This is present. Present when the patient comes in our chamber to be treated by us, then he expresses his complaints. This is present. What he says, what he does during the state of sickness, this is present. What he says, what he does during the state of sickness, this is present. This is present mental state. And we have to consider it. Next, persisting. What is persisting? Especially emotion or fear or anxiety or any activity. What is continuing from the beginning to the end. That is persisting. Sir, will I be cured? What do you say? Is it not serious? What do you say? What do you think? I will be cured. This is particular. If the patient expresses this often, then it is persisting. Predominating. What is predominating? There are some state behind the states. There are some states. So what is the uppermost? That is predominating. It may be anxiety, it may be fear, it may be a delusion or activity. This is predominating. So we have to find out the predominating mental state to select the medicine. Because predominating mental state is being collected from this persisting and present and persisting. Present and persisting. Because predominating mental state, all this symptom, all the rubric is seen in present and persisting symptom. Within this present and persisting symptom. So it is very, very important, very, very important. Those who are practicing revolutionary homeopathy, we have to deal with this diagram, these instructions every day. Because we have to sort out the case, the signs and symptoms of the patient, expressed by the patient. There are two types of persisting symptom. Basic persisting and altered persisting. Say, I am very much fond of reading books. Very much fond of reading books. I cannot do anything
without reading. Just after waking up, I start reading. When I become sick, if you see that still I am reading books instead of my sickness, this is persisting. This is basic persisting, because before my sickness, I had this persisting behavior, or that is mentality. And what is alter persisting? Alter persisting means, say, a naughty boy, very restlessness, but after being diseased, after having fever, he has become quiet, very quiet. This quietness, this altered state is altered persisting. And predominating mental state, what is uppermost of the patient, is very important. And we have to select if you want to select the medicine, proper medicines or similumab medicine in revolutionist homeopathy, this is the design, this is the procedure. তো আজকে আমাদের এই 31st ক্লাসে, আজকে বছরের শেষ দিন, আমরা সারা পৃথিবীতে উদযাপিত হচ্ছে এই 31st। এটা কিন্তু আমাদের বাঙালি কালচার না, এই কালচারটা এখন সার্বজনীন হয়েছে, সার্বজনীন না, বিশ্বব্যাপী হয়েছে। সমস্ত দেশে প্রতিপালিত হচ্ছে আজকে 31st দিবস। যেহেতু এখন ইংরেজি মাসটা যেভাবে আমরা গ্রহণ করেছি আমাদের সমস্ত দৈনন্দিন কাজে, এটাকে উপেক্ষা করার কোনো উপায় নেই। আজকে রাতেই আপনারা টের পাবেন, জাস্ট 12টা ক্রস করার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীব্যাপী একটা উল্লাস উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে নতুন বছরকে বরণ করার জন্যে এবং এটি বিদায় দেবার জন্যে। তার সঙ্গে কিন্তু বাংলাদেশও, বাংলা ভাষাভাষী মানুষও সামিল হয়ে যায় সারা পৃথিবীর সঙ্গে। তা আজকে আমাদের ক্লাসে এই একটা নতুন ইমপ্রেশন, যে আমরা সেইভাবে এই আজকে শেষ ক্লাসটাকে গতানুগতিক ক্লাস না রেখে একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লাস ভাবে নিয়েছি, যে রেভলিউশনিস্ট হোমিওপ্যাথিতে কীভাবে আমরা ওষুধ নির্বাচন করি। সব থেকে জটিল অবস্থা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথিতে ওষুধ নির্বাচন, এবং সেটা মানে সবটুকু হয়ও না। সব কিছু করার পরে, রেপার্টাইজেশন করার পরে আবারও নির্দেশন রয়েছে ম্যাট্রিমেটিকে দেখতে হবে, ম্যাট্রিমেটিকে দেখতে হবে, এইটা নির্দেশনা রয়েছে। আপনার রেপার্টাইজেশন, ম্যাট্রিমেটিকে দেখার নির্দেশ রয়েছে, ওই ওষুধটাকে দেখতে হবে ঠিক আছে কিনা, সবটুকু মিলল কিনা। প্রচুর স্টাডি। এই ব্যাপারগুলোকে, এই অ্যাসপেক্টসগুলোকে টোটালি বাদ দিয়ে যে জিনিসটা আনা হয়েছে, দিস ইজ কল্ড একটা রেভলিউশন আনা হয়েছে। এই জন্যে নাম দেওয়া হয়েছে শেখালস মেথডকে রেভলিউশনারি হোমিওপ্যাথি, রেভলিউশনাইজড হোমিওপ্যাথি। তাহলে কেন কোন দিকে আমরা মায়াজমেটিক বিষয়টাকে আমরা গ্রহণ করছি না? ওষুধের আমরা কোনো গ্রেডেশন করি না, যে এইটা ফার্স্ট গ্রেডে রয়েছে, এটা থার্ড গ্রেডে রয়েছে, এইটা ডিপ অ্যাক্টিং, এটি কি শর্ট অ্যাক্টিং, এইটা একেবারে করি না। যেহেতু যে মেডিসিনটা আমাদের কাছে আসছে জাস্ট সেটি আমরা প্রয়োগ করি, সেটা ক্রনিক হোক, অ্যাকুইট হোক। আমরা তো প্রতিদিন, আজকে আমরা ল্যাকাসিস 6 দিয়েছি। ইন ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি ইউ ক্যান নট ইমাজিন ইট। আপনি তো ভয় পেয়ে যাবেন যে ল্যাকাসিস 6 এটা কী করে সম্ভব? হামেশাই এখন আমরা প্রয়োগ করতেছি তার থেকে আরও নিম্ন পাওয়ারের মেডিসিনগুলো, যেটা ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথিতে একবার বড়োভাবে নির্দেশনা রয়েছে, না সাবধান, এটা ব্যবহার করা যাবে না, এইটা কখনো আনা যাবে না। আমরা সেই আর্সেনিক অ্যালবাম প্রয়োগ করছি রেগুলার, কার্সিনোসিন তো প্রতিদিনই আমাদের কাজে আসছে এবং সেটা মার্ভেলাস রেজাল্ট নিয়ে আসছে।
তাহলে এই যে জায়গাগুলো, এই জন্যই রেভলিউশনারিস্ট হোমিওপ্যাথি এই কারণে হয়েছে। এবং তার দৃষ্টিভঙ্গিগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন, দৃষ্টিভঙ্গিটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেখানে অর্গানের একটা নির্দেশনা রয়েছে যে পেশেন্ট কথা বলতে বলতে যদি অন্য প্রসঙ্গে বলে তাহলে তাকে কৌশলে ফিরিয়ে আনতে হবে। ফুটনোটে হ্যানিম্যান উল্লেখ করেছেন এইটা করতে গেলে যে ধারাবাহিকতা, যে মেন্টালিটি ওটা হারায়, সে আবার জায়গায় ফিরে আসতে পারে না। হ্যানিম্যান ওটা লক্ষ্য করেছিলেন। তাহলে আমাদের কথা হচ্ছে রেভলিউশনারি হোমিওপ্যাথিতে যে পেশেন্ট কোনো সময় ইররিলেভেন্ট কথা বলে না। যুক্তিটা কি? যে আমার মতো করে বলতে হবে, কিন্তু সে রোগের কথা বলবে কেন? সে যদি তার ব্যবসার কথা তোলে, সে যদি তার সন্তানের কথা তোলে, তাহলে আমি কি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো? আপনার কথা বলেন তো, আপনার ছেলে কথা পরে শুরু মানে আমি, আপনি বললেন রাজনীতিকে থাকাই যায় না, তো এই দেশে কী করে থাকবো? যে কোনো সময় আমি হয়ে যেতে পারি। এই যে আমি অ্যারেস্ট হয়েছিলাম, 10 দিন ছিলাম আমি হাজতে, এখন যে পরে আমার এটা হবে না, এখন তো তার গ্যারান্টি কী আছে? আমি তো খুব ইসে আছি এখন। আপনি না, আপনি বাদ দেন দিই, আপনি পেটের জন্য আসছে সেই কথা বলেন, হবে না। তাহলে এই কথাগুলো ওষুধ প্রবীণের সময় আসছে। হি টকস অ্যাবাউট হিজ বিজনেস, হি ইজ ভেরি মাচ অ্যাংশাস অ্যাবাউট হিজ চিলড্রেন, তো হোয়াই শুড নাই টেক দিস? আমরা সেটা তো নেবই, সেটা নিতে হবে। এইটি হচ্ছে রেভলিউশনারি হোমিওপ্যাথি বলে, যে আপনি মাইনুটলি আপনি অবজার্ভ করবেন যে হোয়াট ই সেস, হোয়াট ই ডাজ, এর সঙ্গে যে হাউ হি সেস, হাউ ই ডাজ, তারপর হচ্ছে কি যে কোন বিষয়ের পরে সে বলছে, কেন বলছে, এইগুলো আপনাকে নিতে হবে। সেই জন্যে তাকে কোনো সময় কোনো বাধা দেওয়া যাবে না। সে পেশেন্ট যেটাকে প্রিডমিনেট করছে ওইটাকে আমাকে নিতে হবে। পেশেন্ট যেটাকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, তা আমি কি বলবো? আমার তো আসতেছে, আমি আসতামই না, তো আমি আসতাম না। আমার এখন সব চিন্তা ভাবনা হচ্ছে আমার এই ছেলের নিয়ে, অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে, আমার এই পঙ্গু ছেলেটাকে নিয়ে। আমি শুধু আসছি তার জন্যে। আমি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি তাহলে সে দেখবে কে, সংসার চালাবে কে? তাহলে কনসার্নটা কি বেশি, এই যে প্রিডমিনেটিং কোন জিনিসটা, সে নিজের শরীরের প্রতি? নিশ্চয়ই না। এই আমরা রুব্রিক নিয়েছি আমরা, অ্যাংজাইটি হেলথ অ্যাবাউট, লিটিল কনসার্ন অ্যাবাউট হিজ ওন, অ্যাংজাইটি হেলথ অ্যাবাউট লাভড পারসন, লাভড অন, যারা একেবারে প্রিয় ব্যক্তি তার কথাই সে চিন্তা করে, নিজের কথা অত বেশি ভাবে না। তাহলে এই জিনিসগুলোকে খুব মাথায় দিতে হবে। আর একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে দুটো জায়গা, যখন কেউ অসুস্থ হয় তখন তার গভর্ন করে প্রিডমিনিং স্টেট, গভর্ন করে ইমোশন। এটা জিনিসটা খুব মারাত্মক জায়গা, কিন্তু ইমোশন, হি ইজ কমপ্লিটলি গাইডেড বাই দ্য ইমোশন, নট ইন্টেলেকচুয়াল পার্ট। ইন্টেলেকচুয়াল পার্টটা এই করে না, এই আমাদের ইমোশনটাই আমাদের কিন্তু গাইড করে যখন আমরা রোগগ্রস্ত হই। তা কেন বলা হয়েছে? ওই জন্য বলা হয়েছে ইমোশনাল আউটবাস্ট। আমরা সে কান্না বলি, হাসি বলি, দুঃখ বলি, যাই বলি না কেন, আমরা অবজার্ভ করব এই কেন ইমোশনটা কি প্রকাশ আছে। ওই যে ফিয়ার, ওই যে অ্যাংজাইটি, ওই যে উইপিং, ওই যে ওরি, এই সব কিছু কিন্তু ইমোশন। কখনো সেটা হাসি দিয়ে, কখনো কান্না দিয়ে, কোনো ভীতির মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। তো ইমোশন স্টেটটাকে, এটা ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথিতে রয়েছে, কিন্তু এটা তো আর ছাড়া না, একেবারে সম্পূর্ণ বিষয় এটা রয়েছে। ইন্টেলেকচুয়াল পার্টটা তখন নিচে চলে আসে এই যখন রোগগ্রস্ত হয়, আর যখন মানুষ সুস্থ হয় তখন এই পার্টটা উপরে চলে আসে। সেই কারণেই কিন্তু আমাদের কাছে রুব্রিক রয়েছে, দেখুন লক্ষ্য করে। কেন এটা ইম্পর্টেন্ট? ইমোশন ইজ প্রিডমিনেটেড বাই দ্য ইন্টেলেক্ট। আমাদের রুব্রিকটা রয়েছে ইমোশন প্রিডমিনেটেড বাই ইন্টেলেক্ট। তার মানেটা কি? ওই বিষয়টা স্বাভাবিক, রোগের ভিতরে সেটা রয়েছে। কথাটা বোঝা গেল তো? রোগে সাধারণত এই অবস্থাটা হয়, ইমোশন পার্টটা আপার মোস্ট প্রিডমিনেট করে।
কিন্তু রুগীর ভিতরে আমরা পেয়েছি যে যে দেখুন আমি যদি ভেঙে পড়ি তাহলে আমার যারা আমার পাশে আছে তাহলে আর থাকে না, আমার ছেলেমেয়েরা তো আর তাদের সান্ত্বনা দেবে কে আমি যদি ভেঙে পড়ি। ঠিক আছে, তো এই যে কথাটা বললো, এটা দিস ইজ ইন্টেলেকচুয়াল পার্ট। তার মনে তো প্রচণ্ডভাবে কান্না পাচ্ছে যে তার বাবা মারা যাচ্ছে, হয়ে যাচ্ছে, তা অথবা তার অসুস্থ স্ত্রী মারা যাচ্ছে, হয়তো বাঁচবেই না, সে শুনেছে। তো বলছে কি যদি আমি বলি যে খুব খারাপ অবস্থা, অথবা আমার নিজের কথাই বলি প্রচণ্ড অসুস্থ, কিন্তু সেটা জানানো যায়নি, আমাদের কাছে আসছে সন্তোষ নাম করে ইসের থেকে, যাকে বলে এই বরিশাল থেকে, তাকে আমরা অ্যাম্বুলেন্সে নিচে দেখতে গেলাম, তার হয়েছে ন্যাক্রোসিস, দেখা দিয়েছে পায়ে বড় টিউমার, সেটা সার্কোমা হয়ে গেছে, অর্থাৎ হাড়ের ক্যান্সার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সেটা দেখে আমরা তো নিচে দেখতে গেলাম। সেই ভদ্রলোক তো সুস্থ হয়েছেনই, তারপরে প্রচুর পেশেন্ট আমাদের কাছে নিয়ে আসছেন। ওই ভদ্রলোক এই কথা বলছিলেন যে আমি জানি, আমি ইন্ডিয়া দেখায় আসছি, ডাক্তার বলছে কি আপনার সঙ্গে কি আসছে, তো বলছে আমি একাই আসছি। কেন? যে না আপনাকে সব কথা তো বলা যাবে না। না, আমরা বলেন আমি তো যাবাই চলে, কোনো সমস্যা নেই, তো আমি তো মারা যেতে পারি, আমি যে চিরদিনই বাঁচবো, আপনি দেখতেছেন, আপনি কি বেঁচে থাকবেন নাকি? আমি মারা গেলে আপনিও তো যাবেন একদিন, সে বলেন কোনো সমস্যা নেই। তো বলেছে আপনার তো হয়েছে, ক্যান্সার ফর্ম করেছে, আপনার হাড়ে টিউমার হয়েছে, ঠিক আছে, তো ওটা সার্কোমা দেখা দিয়েছে। তখন উনি চলে আসছেন কি চিকিৎসা চাইতে, আপনার পাই কেটে বাদ দিতে হবে, তো পাটাই কেটে বাদ দিতে হবে, এবং আপনি ভালো হবেন কিনা স্যার আপনাকে বলতে পারবো না, তবে আপাতত রক্ষার জন্য ব্যবস্থা। উনি সব কিছু না নিয়ে চলে আসছেন দেশে, যাই গেলাম, অসুবিধা নেই, যে কদিন বাঁচিয়ে বলেন। এখন এসে বলছে কি যে এই কথাটা আমি বাড়িতে কাউকে বলিনি যে আমার এই অবস্থা হয়েছে। কেন? আমি যদি বলি তাহলে আমার যারা ছেলে মেয়ে আছে, ওয়াইফ আছে, একেবারে ভেঙে পড়বে, ওদের সান্ত্বনা দেবার কেউ থাকবে না। আর আমরা তাকে নিয়েছিলাম কি রুব্রিক, না রুব্রিকটা কি? রুব্রিকটা হচ্ছে হাইড দ্য ট্রু ফিলিংস। ঠিক আছে, তো হাইড দ্য ট্রু ফিলিংস। তাকে ওষুধ সিলেকশন করা হয়েছিল কার্সিনোসিন। হি ইজ স্টিল লাইভ, বেঁচে আছেন। না আরও সাথে সিমটম রয়েছে, না সিমটম নিয়েছিলাম, ঠিক আছে, তো জাস্ট হ্যাঁ রাইট। তাকে কার্সিনোসিন দেওয়া হয়েছে এবং সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়েছেন। পরবর্তীতে দেখা গেছে আর টোটালি নেই। এই যে জায়গাটা যদি আমরা সঠিকভাবে দেখতে পারি, করতে পারি, তাহলে এই পেশেন্টের চলে আসছে কিন্তু এই সিমটমটা তার ভিতরে, কিন্তু প্রিডোমিনেট করছে ওই জায়গাটাই, হাইড দ্য ট্রু ফিলিংস। সে তার মানে যেটা সঠিক সত্যটাকে সে গোপন করেছে, অনুভূতিটাকে। তাহলে আমাদের এইটা কিন্তু খুব প্রধান জায়গা, খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টস হচ্ছে এইটা আমরা লক্ষ্য করব প্রত্যেক পেশেন্টের ভিতরে, সে ছোট হোক বড় হোক। এখন যদি বলে হ্যাঁ আপনার ছোট বাচ্চা যে কথাই বলতে পারে না, তার এই বসন সে কি ব্যক্ত করবে কীভাবে? তার কথাবার্তা তার আরও বেশি প্রকাশ পাচ্ছে, আরও স্পষ্টভাবে, সেটা হচ্ছে কি তার হাসি কান্না, তার শান্ত না, খুব অ্যাংশাস, দ্যাট ইজ রেস্টলেসনেস, এইটির ভিতর দিয়েই তাকে প্রকাশিত হচ্ছে তার মেন্টাল স্টেটটা। যে আর সে মানে অসুস্থ হওয়ার পরে কান্নার মোটে থামে না, কাঁদতেই থাকে শুধু। ওইটাই তো তার ভাষা, ওইটাই তো তার, হ্যাঁ ওর ভিতর যেতে হবে, ওর ভিতর দিয়ে, হ্যাঁ ওর ভিতর দিকেই যেতে হবে তার ওষুধ সিলেকশনের জন্যে। মানে আগে এসে শুয়ে থাকতো, হাসতো, এখন আর হাসে না, কোলে সবসময় থাকে, এই সেটাকে প্রকাশ করেছে। আমরা ওখান থেকে যাব, সেই জন্যে আমরা যদি কৌশলটাকে ধরতে পারি, জানতে পারি যে কীভাবে তাকে দেখব, কি করব, তাহলে অবশ্যই আমরা যথাযোগ্য যাতে যেতে পারবো, ঠিক জায়গায় যেতে পারবো। তা আজকে কত বাজে? 4:53। এই তো আমাদের মানে শেষ চলে আসছে সময়টা। আমরা চেয়েছিলাম যে শুরু করব 3:30 থেকে, কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি, পিছনে
সময়টা চলে গেছে আপনাদের কম বেশি পিছনে আসা সামনে আসা ইয়ে করাতে। একসঙ্গে আসার চেষ্টা করব। আগামী ক্লাস নতুন বছরের জন্যে আমরা সবাইকে স্বাগত জানাই। আগামী ক্লাস আমাদের ধারাবাহিক যেটা রয়েছে যেভাবে ওইভাবে আমরা চালিয়ে যাব এবং নতুন ডিজাইন করার চেষ্টা করব যে আরও কিভাবে এই জিনিসটাকে সমৃদ্ধ করা যায়, আরও মানে ফ্রুটফুল করা যায়, এডুকেটিভ ক্লাস হয়ে ওঠে। একটা পাশাপাশি পার্ট আমরা করব, সেটা হচ্ছে এই ফিলোসফিক্যাল পার্টটা, সায়েন্সের যে পার্টটা, এটা কিন্তু পাশাপাশি আমাদের থাকবে আলোচনায়। সেটা আমরা চেষ্টা করব এটা বলার, এই জিনিসটা জানাবার, এবং এটা প্রশ্নোত্তরের একটা জায়গা থাকবে যেটা করব। তা আজকে যে আমরা এত বেশ দীর্ঘদিন ধরে আমরা যে ক্লাস করছি এই জায়গাটায়, আমরা অনেকেই আসি নতুন, অনেকেই আসি আমরা একেবারে সেই শুরু থেকে রয়েছি। সবাই আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি, তা না হলে আপনারা দূর থেকে এইভাবে আসবেন কারণ নিজেদের করে অনেক কিছু আমাদের ধীরে ধীরে একটা জায়গায়, যে অনেক মানে খুব দূরের জায়গায় যেখানে যদি কেউ যেতে চায় তাহলে তাকে দূরের পথটা হয়ে গেছে কমপ্লিট। হ্যাঁ, তাহলে আপনাদের আহারের ব্যবস্থার সংবাদ পেয়ে গেছি। হ্যাঁ,